सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जसमीत कौर इस्तकबाल करती हाँ। तो अज असी गल करांगे उस चीज़ की जो साडे सब दे नाल जुड़ी हुई है, यानी कि साडे लीडरां दी, जिन्हां दा साडी जिंदगी दे विच खासा रोल हुंदा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हुंदे ने जो साडे लीडर चुकते हैं। कई बिल होंदे ने जो साडे लीडर लैके आउंदे ने ते लोक सभा, विधान सभा, राज सभा दे विच पास होंदे ने ते उन्हां दा सीधा सीधा साडे नाल संबंध हुंदा है, नीतियां कढदे ने साडे लीडर। रीसेंटली की होया है कि लोक सभा दे विच अविश्वास मता लैके आई है विरोधी धिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मुद्दा सी मणिपुर हिंसा का कि मणिपुर हिंसा ते विरोधी धिर प्रधानमंत्री मोदी तो चाहती सी कि मोदी लोक सभा दे विच आके जवाब देन, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लैके आई। इसनूं लैके हल्ला गुल्ला भी खासा होया लोक सभा दे विच। अज सैकेंड डे सी, पर दूसरा एक पक्ष ये भी है कि अज जो होया, जिस तरह लोक सभा तो बाद राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के इशारे नूं लैके बवाल होया, उसकी शिकायत कर दी गई। ये सारिया चीज़ां ने कि किस तरह के नाल मोल्ड हो जांदियां ने, साडे लीडर किस तरह के नाल इन्ना वड्डा मादा रखते हैं कि चीज़ों को मोल्ड कर देंगे ने। पहला जिथे जिथे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया गया उसके बारे आप चर्चा करते हैं। असी ग्राफिक्स के राही तुहानूं समझावांगे बेभरोसगी मते ते कदों ते किस दे विरुद्ध लिआंदे गए। मोदी सरकार दूसरी बार बेभरोसगी मते का सामना कर रही है। आज़ादी तो बाद भारत विच बेभरोसगी मते के इतिहास विच 28वां बेभरोसगी मत है। ये 28वां बेभरोसगी मत है जो लिया गया है। दूसरी बार मोदी सरकार बेभरोसगी मते का सामना कर रही है। मोदी सरकार मतलब दूसरी बार अपने कार्यकाल के अपने टैन्योर के सालों के 2024 दूसरी बार इलैक्शन तीजी बार होनिया ने, तो 9 सालों के दूसरी बार बेभरोसगी मते का सामना कर रही है। 28वां बेभरोसगी मत है जोड़ा मोदी सरकार के खिलाफ लिया गया। 1962 की जंग तो तुरंत बाद प्रधानमंत्री की चीन नीति के विरोध में मता लिया गया। 1963 के जवाहर लाल नेहरू सरकार के विरुद्ध पहला बेभरोसगी मता पेश किया गया सी। 347 संसद मैंबरों ने इस दे विरुद्ध जी वोट है वो पाई सी। 347 मैंबरों ने इस विरुद्ध वोट पाई सी। 1962 की जंग तो तुरंत बाद प्रधानमंत्री की चीन नीति के विरोध में मता लिया गया सी। आजाद संसद मैंबर NC चटर्जी ने प्रधानमंत्री नाल लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध बेभरोसगी का मता पेश किया सी। ये मता फेल साबित होया सी, मतलब कि इस मते नूं बहुमत नहीं सी मिलिया तो मता फेल साबित होया सी। ज़्यादातर हुंदा भी इदां ही है कि बेभरोसगी के मते फेल साबित हो जाते हैं। NC चटर्जी के वल्लों पाया गया सी। ये मोरारजी देसाई नूं 2 बेभरोसगी मतियां दा माफ करना सामना करना पिया सी। मोरारजी देसाई ने पहला मता जितया, दूजे ते बहस बेसिटा रहन तो बाद 15 जुलाई 1979 नूं देसाई ने अस्तीफा दे दिता सी। मतलब इत्थे बहुमत साबित नहीं सी कर सके तो उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी। 2 बेभरोसगी मते ने जिहड़े मोरारजी देसाई नूं अपने कार्यकाल के दौरान उन्हां दा सामना करना पिया सी। 1990 दे विच विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल तो, 1997 दे विच HD देवगौड़ा, 1999 दे विच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नूं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिहड़ा वो सामना करना पिया सी। वो तमाम चीज़ां ने जो हाले तक नो कॉन्फिडेंस मोशन है जिहड़े वो लिआंदे गए ने, जिन्हां दे बारे असीं तुहानूं दस रहे हैं। 1987 दे विच साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी नूं भी बेभरोसगी मते का सामना करना पिया सी, जिसनूं भारी बहुमत कारण फेल साबित करने में कामयाब रही सी। राजीव गांधी के खिलाफ भी जिहड़ा बेभरोसगी मता लिया गया सी, पर राजीव गांधी ने अपना बहुमत साबित कर दिता सी ते बेभरोसगी मता फेल साबित हो गया सी। जसवंत सिंह ने 10वीं लोक सभा दौरान PV नरसिम्हा राव के विरुद्ध बेभरोसगी का मता लिया सी। राव ने मते के खिलाफ 14 वोटां के फर्क के नाल बहुमत साबित किया सी। मते इत्थे भी फेल हो गया सी मता, राव ने जिहड़े उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिता सी। जे गल 1999 की करिए तो इस उदों वाजपेयी सरकार के खिलाफ है जिहड़ा मता लिया गया सी ते सिर्फ 1 वोट वध सी मते के खिलाफ, मते के हक दे विच ते वो जिहड़ी सरकार है वो डिगी सी बेभरोसगी मते के हक दा विच। भाजपा सरकार नूं 2003 की जेकर गल करिए तो वाजपेयी नूं सोनिया गांधी के वल्लों पेश किए गए बेभरोसगी मते का सामना करना पिया सी। सोनिया गांधी ने तद बेभरोसगी मता पेश किया सी। वाजपेयी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ 125 वोटों के फर्क नाल बहुमत साबित किया सी। वाजपेयी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ 125 वोटों के फर्क नाल बहुमत साबित किया सी।
ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ तमाम ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੇ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ 58ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕੀ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਵੇਖते हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इस वेले मोदी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मते ते बहस चल रही है तो सियासत और सियासतदानां के भरोसे की गल भी करनी बनती है क्योंकि पार्टियां ते नेता जनता के भरोसे ते ही टिके हुए होंदे ने जो देश लिए कानून बनाउंदे ने। बहुती बार संसद विच कई बिल लिआंदे जांदे ने जिसनूं सत्ताधारी ते जनता के हित विच ते विरोधी ते आम लोकां दे लई गलत साबित करन ते तुली हुई हुंदी है। देश की बहुती जनता इन्हां बिलां दे बारे बहुता नहीं जानदी हुंदी तां सारा कुछ निर्भर हुंदा है पार्टियां ते नेतावां ते। पर जनता भरोसा किसते करे क्योंकि अज भी देश की ज्यादा जनता अपने चहेते नेता ने पार्टी दी नीतियां तो भी उपर मानती है तो लोगों का भला किवें हो सकता है, यह सब तो वड्डा सवाल है। पहला गल अज संसद विच हुई बहस की करते हैं क्योंकि अज का दिन यह साबित करता है कि किवें साडे लीडर साहबान एक बेहद संजीदा मसले का रुख मोड़ के रख देंगे ने। दरअसल संसद विच मणिपुर हिंसा की गल करदे राहुल गांधी ने आख्या सी कि उत्थों का दौरा कर उन्हां लोकां दा हाल जाणिया क्योंकि उन्हां दी स्थिति बदतर है। पर साडे प्रधानमंत्री उत्थे नहीं गए। राहुल ने सवाल किया कि वह मणिपुर नूं भारत नहीं मानते। राहुल अगे हमलावर हो गए। उन्हें आख्या कि फौज एक दिन दे विच उत्थे शांति लिया सकती है। तुसीं अजिहा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुसीं भारत विच मणिपुर नूं मारना चाहुंदे हो। तुसीं भारत माता दे राखे नहीं हो, तुसीं भारत माता दे कातिल हो। राहुल गांधी के इस बयान ते स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। राहुल के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आख्या कि राहुल भारत माता नूं मारन की गल करते ने, कांग्रेस ताड़ियां बजाउंदी है। इस गल का संकेत है कि किसी मन दे विच विश्वासघात है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। संसद विच हुई ये तलख कलामी ते जबरदस्त बहस उस वेले जीरो हो गई जदों राहुल गांधी नूं लैके नवां विवाद खड़ा हो गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी ते महिला संसद मैंबरां नाल दुर्व्यवहार करन दे इल्जाम लगाए। भाजपा ने इसकी शिकायत स्पीकर नूं कीती है। इल्जाम ने कि राहुल ने संसद तो बाहर आके फ्लाइंग किस के इशारे किए ने। संसद विच इन्हें संवेदनशील मुद्दे ते बहस हो रही है जिसते विरोधी टीम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है। संसद तो बाहर राहुल ते समृति ने इसका रुख ही बदल दिता। इस सब तो की साबित होता है, इस सोचना बेहद गंभीर ते संजीदा है। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है
मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ? ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ
यानी कि बिल्कुल अमीर बंदियां दी गेम बन चुकी है इलेक्शन लड़ना और पार्टियां चलाना, और उसके बाद जिस वेले जित जन्ने हो उसके बाद पैसा बनाना। ਆਪਾਂ रोज पढ़ते हैं कि किसी लीडर कोल ਜਿਹੜੀਆਂ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स किन्नियां हैगियां, कोई ईडी दी रेड, कोई सीबीआई दी रेड, कोई ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਲੋਕਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ, ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਮੈਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਰਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੜਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਠਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਂਗੂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਦ ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ 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 ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿੱਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਲੀਡਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ यानी 5-5 बार 6-6 बार इलेक्शन लड़ते हैं, जितते हैं, लोग उन्होंने पर भरोसा करते हैं, बार बार भरोसा करते हैं, और ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि वो लीडर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिलीवर कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕॉन्स्टिट्यूएंसी ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ ਹੀ ਨਾ ਕॉन्स्टिट्यूएंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕॉन्स्टिट्यूएंसी ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। क्या ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਇਲਾਕਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕॉन्स्टिट्यूएंसी ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਈਏ ਫਟਾਫਟ ਜੀ। ਕੀ ਇਨ 92 ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆਗਾ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੁਗਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ
ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ? ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਜੰਦਲ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਦੱਸੋ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਮਦਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਬਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੀਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਸ ਲਗਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਡ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਦੇਖੋ 92 ਆਏ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੀੜਾ ਕਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 90% ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇ? ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ अगर कोई भी लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि इलेक्टोरेट ਨੂੰ पूरा सैटिस्फाई कर देगी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, साढ़े जिन्ने इशूज़ हैं इन्ने तकड़े हैं, उन्हें सारे नू हल करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति दे बस तो बाहर है। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि एफर्ट की जा रही है या नहीं की जा रही। अगर एफर्ट ही नहीं है, अगर कोशिश ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी वालों जिहड़ी सत्ता दे विच है या जिहड़ा लीडर है तुहाडा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो किसी तरह की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, चुप करे बैठा रहिंदा है, बाहर विदेशों च भज्जिया रहिंदा है या लोगों दे विच विचरदा ही नहीं है, तो नैचुरली लोग उह तों डिससैटिस्फाइड होणगे। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 90% ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ।
ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਿਆ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। यानी पॉलिटिकल पार्टीज इन्ने बेईमान और ऐसे वादे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੂਰਾ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ। ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, मैं पाला राम बोल रहा पात्रा से। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 70% ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੇੜਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਰਕਰ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਦੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਐਸੇ हैं जिन्हों लोग बहुत शलाघा करते हैं
ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ जितने भी लीडर है, चाहे MLA, चाहे MP, चाहे नीचे का मतलब है म्यूनसिपल कमेटियां, जिला परिषद, ब्लॉक समितियां, जिन्हें भी लीडर बनते हैं, वो जिस वेले इलैक्ट होंगे हैं सब तो पहला इस चीज़ नू करते हैं कि अगे नू भी मैं बनता रहा, ਉਹਦੀ कोशिश, ਉਹਦੇ वास्ते जोड़ तोड़ भी करते हैं। ਉਹਦੇ वास्ते कई लीडर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ भी ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, ये लोगों पर डिपेंड करता है कि लोग वोट पाउण ते पहला इलैक्शनां दे विच अपने आप नूं बेचण ना, या अपने आप नूं ये ना महसूस करन कि असी इमोशनल लैवल ते वोट पाउणी है, असी ये वोट पाउणी है कि असी धर्म जाति दे आधार ते वोट पाउणी है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਚੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, MP ਦਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ MP ਆਇਆ ਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, MLA ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਡਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਡਿਬੇਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਦੀਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਲੜਾ ਪਹਾੜੀ ਵੇਖਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1500 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। देखो दो तीन चीज़ां बड़िया इंपॉर्टेंट फ्लैग आउट कर रहे हैं दर्शक, और आप सब नूं पता है। पहली चीज़ हैगी है परिवारवाद जी, यानी देखो ये गल कही गई है कि इलैक्शन तो पहला लोकां दे लीडर हैं, बाद दे विच परिवार दे लीडर हैं, क्योंकि इमीडिएटली फिर मेरा भांजा जिहड़ा हैगा वो जिला परिषद दा चेयरमैन होवे, मेरा भतीजा जिहड़ा हैगा म्युनिसिपैलिटी दा वाइस प्रेजिडेंट होवे, साडी मतलब मोनोपोली हो जाती है फिर सारी मोनोपोली। दूसरी चीज़ हैगी है कि जिन्ने भी लीडर है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੌਣ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਗਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਮਤਲਬ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਮੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰੂਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।